سلام. تبریک میگیم نای بزرگ مردم ایران به سیرک انتخابات آخوندی که در روز 11 اسفند یک سیلی جانانه به بناگوش مقام عظمای وقاحت خوابوندن که برق از سفازش پرید و دنیا یک بار دیگه فهمید که رأی واقعی ملت ایران سرنگونی این نظامه. They are expecting this to have lowest participation, and this is because the economy performance, but especially because the way the regime suppressed this protest in 2017, 2019, and especially in 2022, when we saw thousands of people in the streets of Tehran after the death of Mahsa Amini. Just the people in the street, when you talk to them, they will tell, I'm not going to vote. There is no reason to do it. The parliament will not change my life, and I will not give a support a regime that is killing us. And this is especially the message that comes from the young people. تازه این خبرنگاران خارجی کسایی هستند که بهشون مجوز داده بودند تا با اسکورت عناصر اطلاعاتی به صورت گزینشی فقط به حوزه هایی برن که مثلا قرار بود گل سرسبد حوزه هاشون باشن که این خبرنگارا با دیدن اون منظره این گزارش ها رو مخابره کردن. Ja, ich habe mir den Tag über einige Notizen gemacht über Dinge, die mir tatsächlich ins Auge gestochen sind. Das war zum Beispiel der Fakt, dass sehr wenig junge Leute nur zum Wählen gekommen sind. Man hat es schon vermutet, das hat sich dann auch bestätigt. Es gab auch keine langen Schlangen. Und das war bei den letzten Parlamentswahlen vor 4 Jahren, da erinnere ich mich noch sehr genau, immer noch der Fall, obwohl da damals schon die Wahlbeteiligung im Rekord tief war. Und wir durften heute anfangs gar nicht in den Wahllokalen drehen. Das ist auch ganz interessant, denn uns als ausländischer Presse wird schon vorgegeben, wo wir überhaupt drehen dürfen. Es gibt nur eine kleine Auswahl und da war sehr wenig los am Vormittag. Also dieses Nichtwählen heute am Wahltag ist ja eine Form des Protests. Das haben auch viele Leute so gesagt, wenn man mit ihnen im Vorfeld gesprochen hatte, dass das eben für sie eine Absage ist gegen das Regime, dass man bei diesem Zirkus, dieses Wort fiel tatsächlich öfter, eben nicht mitmacht und das ist natürlich eine Gefahr. Aber wie gesagt, der Geist, der ist unter der jungen Generation vor allem sehr stark vertreten. Man sagt, man will nach 45 Jahren sind es mittlerweile Islamischer Republik nicht mehr so weitermachen. Man hat jetzt entschiedene Schritte nach vorne gemacht und will sich von diesem Weg nicht mehr abbringen lassen. حالا از اون روز سیدعلی موند و حوزش و یه مشت بسیجی توپوزی خورده از مردم که نمیدونه چجوری این شکست رو براشون رفع و رجوع کنه. چون مشاهدات صحنه از منابع مردمی که ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور هم سرجم کرده حاکی از اینه که حد اکثر دوروبر 8%، یعنی چیزی معادل 5 میلیون شرکت کردند که این نتیجه هم با صدها فیلم از حوزه‌های خالی در ساعات مختلف روز مستند شده. آقا والا ما داشتیم رد می‌شدیم گفتیم یه فیلم هم بگیریم از این حضور پرشور مردم تو این انتخابات. اینجا یه جایی که میان رأی میدن، یه ستادشون مثلا بنرشون، این هم حضور پرشور مردم که میبینید صفو تا کجا رفته. این مشارکت فاجعه بار 8% رو بردن تو اتاقهای تجمیع آرا و با ضریب 5 برابر رسوندنش به 40% که باز همین آمار اعلام شده خودشون هم رکورد کمترین مشارکت در تاریخ حکومت آخوندی رو از آن خودش کرد. یعنی دیگه روشون نشد عدد رو بزرگتر از این کنن چون ماشین حساباشون هنگ کرد. تازه همین آمار ضریب خورده خودشون توی تهران که پایتخته به زور به 18% رسید. در تهران پایتخت سیاسی کشور 18% در انتخابات شرکت کردند که اگر بخوایم از این تعداد آرای باطل را خارج کنیم این مشارکت کمتر از 10 الی 12% می شود. همچنین در کلان شهرها در بهترین شرایط 22 تا 24% واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند و این نشان می‌دهد که اصلاً و ابداً شرایط خوبی نداریم. حالا از یک طرف میخوان هی صورت خودشون رو با یک آمار ساختگی 40% سرخ کنن تا اون فاجعه مشارکت 8% رو بپوشونن، ولی از اون طرف هم هی با رو شدن آمار رأی‌های باطله دوباره همون آماری که اعلام کردن هم سوراخ میشه. چون خیلی ها در ادارات دولتی یا سربازای پادگانا یا حتی زندانیا رو مجبور کردن که برن رأی بدن. روز رأیگیری اینجا اصفهان زندان مرکزی مسجد توبه، ما زندانیایی که رأی باز هستیم اشتغالیمو بهمون ابلاغ کردن دیروز که فردا
ساعت 12:30 هممون باید اینجا باشیم. الان که اومدیم میگن که باید برید رای بدید، کف دستتون مهر بزنن تا بیایم اینجا خروجتون و حضورتون رو بزنیم، غیبت براتون رد نشه. وگرنه خب فردا باید خودتون رو معرفی کنید به زنداناتون. تا کی ظلم، تا کی اجبار. اونایی هم که رأی اجباری دادن، خیلی هاشون با منتشر کردن عکس برگه های رأیشون نمونه ای از خلاقیت ایرانی رو به نمایش گذاشتن. خب با این وضعیت مشارکت 8%، اولین جایی که صدای ترق تروق شکستن شنیده شد همون اقتدار پوشالی نظام بود. چون تا قبل از انتخابات اینا اومدن همه چیز از اقتدار و امنیت و وجهه بین‌المللی نظام رو چسبوندن به مشارکت بالا توی انتخابات که آی خلایق اگر نیاید رأی بدید اقتدار نظام این میشه و اون میشه. اگر حضور حد اکثری در انتخابات شکل بگیرد این وحدت ملی را نشان میدهد. پیامد وحدت ملی قدرت ملی است. قدرت ملی موجب امنیت کشور می شود. حضور و مشارکت مردم در انتخابات از لحاظ بین المللی نشان دهنده اقتدار ملی و اعتبار بین المللی است. خب پس اقتدار چی شد این وسط؟ الان که همون آمار اعلام شده خودتون پایین ترین مشارکت در طول تاریخ نظامتون بوده. مشارکت واقعی هم که حدود 8% بوده. پس خودتون قبول دارید که هم اقتدار نظام الان تو پایین ترین نقطه است، هم اعتبار بین المللیتون تو پایین ترین نقطه است که اون گزارش خبرنگاری خارجی رو دیدید دیگه. هم امنیتتون تو پایین ترین نقطه است. چون این رو هر بسیجی گیجی هم بالاخره میفهمه که وقتی میشنوه که توی تهران پایتخت بالای 90% ملت به نظام رأی ندادن، یعنی چنین پتانسیلی از نفرت علیه نظام وجود داره اینجا. معنیش اینه که اگر تعقیب توقی بخوره تو تهران، قیام و اینا، یه همچین اکثریتی ضد نظامن و میتونن ارکان قدرت رو به لرزه در بیارن. چون تمام ارکان قدرت توی تهران دیگه. بله، این چیزاست که مخ بسیجی وقتی بهش فکر میکنه هنگ میکنه. توی این وضعیت تلویزیون آخوندی برای دلداری دادن به بسیجی‌های گیج خورده این نظام انواع مالکش‌های ولایت رو آورد توی میدون. از جمله این بسیجی ولایت مدار رو با کلی آب و گلاب سرپا کردن که بره براشون شیپور پیروزی بزنه که ظاهراً شیپور رو سر و ته گرفته بود. اولا اینکه انتخابات دیروز انتخابات واقعا با شکوهی بود. یعنی با نرم جهانی وقتی مقایسه میکنی شما انتخابات مجالس و کنگره در سطح جهان در تاریخ‌های مختلف، کشورهای مختلف، این درصد انتخابات خیلی چیز مثلا بدی نیست. حالا ما تو ایران چون درصدهای بالاتر داشتیم یه مقدار ممکنه این 40% خیلی واسمون شکست بزرگی مثلا معنا بشه و اینها، که خب اینجوری نیست. فضاش نشون میده که نه مغزش خوب کار میکنه نه زبونش دل به کار میده. آخه شلغم، مگه همین 40% که با ضرب کردن تازه بهش رسیدی تا همین چند سال پیش برای شما ننگ نبود؟ ننگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملت‌هایی که می‌بینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35%، 40% حائزین شرایط شرکت میکنن. ننگ برای اونا. پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن. بله، اون موقع مشارکت 40% خیلی ننگ بود، ولی الان دیگه به همین رضایت بدید دیگه، خیرشو ببینید. بیشتر از این گیرمون نمیاد. ولی آخه مشکل اینه که همین آمار ساختگی 40%تون هم توی خودتون خریداری نداره. اصلا گیریم که شما به تمام دنیا گفتید 40% مشارکت کردن، ولی آخه به اون کارکنان حوزه چی میخوای بگی؟ اونا که خودشون میدونن از صبح تا شب مثلا اگر قرار بوده 4000 نفر بیان 100 نفرم نیومدن. اون کسی که اونجا پشت صندوق بوده که میدونه از همیشه خلوت‌تر بوده.
یکیشون برداشت استوری کرد که به عنوان کسی که از صبح تا شب به صندوق‌های مختلف سرکشی می‌کردم و وفادار نظام هم هستم، آمار مشارکت 40% دروغه و من مشارکت زیر 10% رو متصور هستم. یعنی شما هر چقدر هم که جار بزنین که 40% اومدن، اونی که خودش دستش توی کاره، اونی که اونقدر بیکار بود که داشت توی حوزه با موش بازی میکرد، اون که میدونه هیچ خبری نبود. حالا به این بسیجی این مأموریت سخت رو دادند، یا بهتره به قول خودش بگیم اسکول نظام مقدسش کردند که بیاد توی این برنامه یه جوری بچه حزب اللهی‌ها رو راضی کنه از این قضیه. این حرفای ما نیست، حرفای خودشه. یادتون هست که یک بار که حسودی شده بود به یکی دیگه که به اون بیشتر پول میدن، قهر کرد و اومد این حرفا رو زد. ما ببخشید اسکول نظام مقدسیم، من 9 ماه 160 خورده‌ای قسمت بشینم مسخره کنم، بخندم، طنز بگم، حجو کنم، حمله کنم به مثلا چه میدونم یه نوع سبک زندگی، بعد تو کسی رو که عقد آریایی خونده برداری بیاری شبی 400-500 میلیون تومان بهش پول بدی بیاد برنامه اجرا کنه؟ چه دیگه؟ وگرنه نه ما رو گذاشتید که حزب اللهی‌ها ارضا بشن، انقلابی‌ها ارضا بشن. البته در عمل هم اثبات کرد که واقعا اسکول نظام مقدسه، چون همین کار رو بعد از این انتخابات کرد که مثلا میخواست ضربه تحریم ملت رو یه جوری برای بسیجی‌ها ماله کشی کنه. این تصاویر رو هم یکی از مخاطبامون فرستاده به صورت اختصاصی واسه پاورقی، گفته که خبرنگار شبکه آلمانی اومده گزارش تهیه کنه از انتخابات اطراف حسینی ارشاد، بعد اصلا صف و نمیدونم انتخابات و شعبه و اینا اونوره، اومده رفته توی کوچه کنار حسینیه که هیچی نیست و هیچ کس نیست، اونجا شروع کرده به در واقع گزارش تهیه کردن که یه وقت صف و مثلا ازدحام مردم و شور و شوق مردم نباشه توی فیلماشو اینا. ببین اینم یه خبرنگار آلمانیه، رفته همون جایی که تو میگی، جلوی همون شعبه اصلی تهران یعنی حسینیه، تو ساعت‌های مختلف روز هم گزارش زنده داده. ولی آخه صفی نیست. کو صف؟ اون پشتش یه عروس دوماد آوردن، هی عقب جلو میکنن، بقیه هم که یه مش عکاس و خبرنگارن که دارن از این صحنه‌ها عکس میگیرن. صف کجا بود؟ بعد ساعت 7 شب ملت رفتن دوباره همین حوزه حسینیه که میگفتن به خاطر ازدحام ملت تمدید میکنیم، بازم هیچ خبری نیست. حتما میگی نه شما اومدین یه ساعت که هیچ کس نبوده فیلم گرفتید. بابا آخه این وضعیت صف‌های طولانی خیالی شما تو همه شهرها بوده، فیلماش هست، اینهاش، این بهارستان اصفهان. بله روز انتخابات همونطور که میبینید هیاهو و شور و اشتیاق زیاد این مردم بسیار قابل ستایش و دیدنی است. چقدر قشنگ این سیل جمعیت، این تصویر برداری هوایی بسیار زیبا. بله اینم یکی از شعب رای‌ریزی در شهر بهارستان. چنان سیل جمعیت رو می‌بینیم که صف طولانی، فکر می‌کنم بعد حتما تمدید شه. این رای‌ریزی حتما باید تمدید شه، ساعت اخذ رأیش این جمعیت تموم نمیشه تا ساعت 10 و 11 شب. بله لذت میبریم. با این سرما همچنان مردم وایسادن و با شور و اشتیاق و خنده بر لب منتظرن رأی خودشون رو در صندوق بریزن. و البته سرما نکته مهمیه، چون تو این تصویر اگر دقت کنید روی لبه دیوارها برف هست، یعنی نشون میده هوا خیلی سرد بوده. خب شاید به این دلیل مردم اصلا از خونه هاشون بیرون نیومدن. بله جان، مشهد اونجا بیشتر برف اومده بود. خب
بله مثل این که میگن مشهد هم بیشتر برف اومده بود ولی مردم اومده بودن. ببینیم. بله اینجا مردم تو مشهد بیرون اومدن، زیادم اومدن، ولی ظاهرا فقط برای برف بازی. چون این ور که حوزه رای گیریه دوباره فقط پشه است که داره سقاپ میندازه. ولی مردم مشکلی با برف و سرما نداشتن، مردم اومده بودن، فقط تو سیرک انتخابات شرکت نکردند. حالا ببینید که این مالکش ولایی چجوری میخواد این رو به خورد بسیجیاش بده. یه نکته دیگه این که اینایی که شرکت نکردن هر کدوم به یه دلیلی شرکت نکردن. ما خودمون توی صوت‌هایی که واسمون میفرستادید یه 10-15 روز یه فراخوانی دادیم که آقا صوت بفرستید بگید چرا شرکت میکنید چرا شرکت نمیکنید. خیلی دلایل عجیب و غریبی داشتیم. یعنی اصلا اونایی که میگفتن ما شرکت نمیکنیم اینجوری نبود که ما چون نمیدونم با جمهوری اسلامی مخالفیم، ما با نظام مخالفیم، ما نمیدونم طرفدار مثلا فلان نیروی اپوزیسیون و ایناییم شرکت نه، اینا نبود. خیلی دلایل متنوعی بود. بعضیا مباحث معیشتی و اقتصادی بود، بعضیا حتی مباحث فرهنگی بود. بنابراین دقت کنن دوستانی که ما تحلیل کنن، یک کاسه نکنن اینایی که شرکت نکردن. خیلی دلایل مختلفی وجود داره که باید اینا بررسی بشه و واسش یک راهکاری بالاخره پیدا بشه، چون مهمه بالاخره یه درصد زیادی از کسانی که مشکلی ندارن با انتخابات، مشکلی ندارن با کشور و اینها، به دلایل مختلف شرکت نکردن. طرف انتظار داره که ملت زنگ بزنن به تلویزیون آخوندی بعد بگن ما رأی نمیدهیم چون ضد نظام منحوس ولایت هستیم و طرفدار گروه‌های معاند نظامی، که بعد شمارش بیفته شما هم اطلاعات سپاه رو بفرستی برن سر وقتش بگیرنش. ها خیلی، یعنی خیلی واقعا انصافا این موجود مرزهای خریت رو جابجا کرده با عرض پوزش از خر. عقل بسیجی دیگه، عقل بسیجی همینه. قوه تحلیلش نمیتونه بهتر از این استدلال کنه که این اکثریتی که به نظام نگفتند رو چجوری هضم کنه. میخواد یه جوری اون دارن بچسبونه به خودشون. نه نمیشه. طرف ضربه رو خورده، یادش رفته که اینا همونایی هستند که تا قبل از انتخابات خط و نشون میکشیدن که هر کسی که با انتخابات مخالفت کنه ضد نظام محسوب میشه. از هر کس با انتخابات مخالفت کنه با جمهوری اسلامی مخالفت کرده، با اسلام مخالفت کرده. خلاصه این که این مجری بسیجی که قرار بود بقیه رو حال بیاره خودش تو وضعیت حد اکثر پکریسم افتاد به التماس که اینایی که رأی ندادن رو هم در نظر بگیرید که وگرنه اوضاع بیخ پیدا میکنه ها. اینها در کنار کسانی که بهشون رأی دادن یا تو انتخابات شرکت کردن یک مسئولیت ویژه و شاید بیشتری نسبت به کسانی دارن که تو انتخابات شرکت نکردن. اینا واسه چی شرکت نکردن؟ این رو بهش برسید، این رو واسش کار کنید. اگر به خاطر مسائل معیشتی واسش کار کنید. چقدر ما پیام خوندیم تو همین پاورقی که آقا من اینجوری وضعیتم، اینجوری زندگیم، نمیدونم تحصیل کردم، بیکارم، بچه‌م فلان. واسه اینا کار کنید. اگر اینا یه احساس تبعیضی دارن که آقا یه تبعیضی وجود داره بین مسئولین، از خودتون شروع کنید. یعنی میخوام بگم اینایی که رأی ندادنم شما در قبالشون مسئولی یه کاری بکنید واسهشون. آخه اسکل اون 90% که شرکت نکردن خواسته هاشون رو بارها گفتن، تو خیابون هم گفتن. اونا اصلا شما رو نمیخوان. نه ولی فقیهتون رو میخوان، نه مجلستون رو میخوان، نه رئیس جمهورتون رو میخوان. فقط سرنگونی این نظام رو میخوان. نشنید تا به حال؟ سیستم جمهوری اسلامی بره. اون آقایی که اونجا تو کرسی رهبریت نشسته بره. کلا بره، نباشه. نه خودشو میخوایم، نه پسرشو میخوایم، هیچ کس رو نمیخوایم. بره. متاسفانه با بیعقلی، متاسفانه با ناکارآمدی، متاسفانه با همه اینایی که خودت گفتی داریم از دست میدیم زمین بازی رو. زمین بازی رو ما به براندازا میبازیم، نه به هم دیگه. براندازا. من یه روزی گفتم آقا خدای نکرده در این کشور اتفاقی بیفته بین سید محمد خاتمی و سید احمد خاتمی 6 تا تیر چراغ فاصله است. الان که معتقدم اولی سید محمد خاتمی اصلا به سید احمد خاتمی نمیرسه، ولی بالاخره زمانش میرسه. دوستان وقت بخیر و خدا نگهدار.